Good afternoon, dear students. Welcome to the English first paper class brought to you by Kishore Batan. My name is Laila Farhana Arin and I have been working as a lecturer in St. Joseph Higher Secondary School. Those who have already joined us, let me know if you can hear me clearly and if you can see me clearly. Share the class to your friends so that they can join us too and we can create a bigger virtual classroom. Let me know where you're from. Walaikum assalam. Good afternoon, dear students. Welcome to the English first paper in St. Joseph Higher Secondary School. Those who have already joined us. Okay, I think it's all clear. So we have got students from Rajshahi, Mymensingh, Vikarnasanun School and College. How are you doing? I'm doing fine, Alhamdulillah. From Kumilla, Lokhipur, Kadirabad Cantonment Savar College, Motijhil Idol School and College, Kuba Union College from Borishal, Sayedpur, Mymensingh, Kumilla, Chattogram, St. Joseph Higher Secondary School, Gajipur, Netrokona, Notre Dame, Shamsul Haq Khan School and College, Nauga, from Khulna, from Vikarnasanun College, from Cox's Bazar. Thank you all for joining me. So those who missed the previous class, that means yesterday's class, maybe you do not know what we learned. So yesterday we started with a new unit, that is Unit 3, Lesson 1. And we discussed about the different functions of dreams, the definition of dream, and we have also solved MCQ and flowchart from there. So if you have missed it, if you missed the class already, you can rewatch it in the Kishore Batan's album. You may find it at the album of class 11-12 English first paper. Now we will be starting with today's topic, dreams. So let's start. So what we were discussing about dream, how dream can affect in our life. আমরা সবাই জানি যে আমাদের জীবনে ড্রিমের একটা অপরিহার্য একটা অবদান রয়েছে বা গুরুত্ব রয়েছে. Almost every day we dream at night, but do we dream all time at night? আমরা কি আসলে শুধুমাত্র রাত্রেই স্বপ্ন দেখি? Don't we dream at during the day? হ্যাঁ, আমরা কিন্তু অনেকে দুপুরবেলাও স্বপ্ন দেখি, জেগে জেগে, খোলা চোখে. আজকে আমরা কথা বলবো এই খোলা চোখের স্বপ্ন নিয়ে. চলো দেখি. So we'll be discussing about the dream poems today. You may find it at Unit 3, Lesson 2 at page number 38. So before we start with poems, let's talk about what is poem and poetry. আমরা কবিতা বলতে আসলে কি বুঝি? So this is a new topic for us because আমরা এতদিন পর্যন্ত যেটা করেছি class 9-10 পর্যন্ত up to SSC level, we just read some poems but we have never really appreciated that. For example, আমরা কিন্তু শুধুমাত্র ইংলিশে যে আমাদের English for Today বইটা ছিল, there were a lot of poems over there. আমরা বইগুলো কবিতাগুলো পড়েছি কিন্তু তার মূল ভাবটা কি, তার সারমর্মটা কি, what is the underlying meaning of that poem, এই বিষয়গুলো নিয়ে আমরা আগে আলোচনা করিনি. Since now we are in college level, we are going to start appreciating poems. এখন থেকে আমরা কি করব? কবিতা নিয়ে আমরা আরো গভীরভাবে আলোচনা করার চেষ্টা করব, আরো গভীরভাবে চিন্তা করার চেষ্টা করব. So before moving on to the poems, let's see what is poetry.
পোয়েট্রি বলতে আসলে কি বোঝায়? Now this is the most, I think, popular definition of poetry given by William Wordsworth. So William Wordsworthের কবিতাও কিন্তু আমরা পড়ব. William Wordsworth was an English romantic poet. So he said, poetry is the spontaneous overflow of powerful feelings. It takes its origin from emotion recollected in tranquility. So তিনি কি বলছেন যে এটা হচ্ছে একটা কিসের, দেখো, পাওয়ারফুল ফিলিংস, আমাদের তীব্র যে আবেগ, মনের যে আবেগ, সেটার একটা বহিঃপ্রকাশ। এবং সেই বহিঃপ্রকাশটা কেমন হবে? স্পন্টানাস, স্বতঃস্ফূর্ত একটা বহিঃপ্রকাশই হচ্ছে পোয়েট্রি বা কবিতা। Now there are different definitions of poetry and poems. অনেক রকম ডেফিনেশন আছে। আরো একটা ডেফিনেশন আমরা দেখি। Poetry is when an emotion has found its thought and the thought has found words. তাহলে কবিতাটা কি? Now this definition is given by Robert Frost. He was an American poet. Robert Frostের খুব বিখ্যাত একটা লাইন কি? Miles to go before I sleep. হয়তো তোমরা কবিতাটা পড়েছো, যারা পড়োনি আমরা আমাদের এই ফার্স্ট ইয়ারেই কবিতাটা পড়বো। রবার্ট ফ্রস্টেরও খুব সুন্দর কিছু কবিতা আমরা অ্যাপ্রিসিয়েট করব। Now তিনি বললেন, দেখো, poetry is when an emotion has found its thought. সো বারবার ঘুরিয়ে ফিরে কিন্তু একটা কথা আসছে, সেটা হচ্ছে ইমোশন, আবেগ, থট, চিন্তা বা ভাবনা। সো when we are going to appreciate the poetry, আমরা অবশ্যই এই আবেগের বিষয়টা মাথায় রাখবো। Now this is another definition that is given by Samuel Johnson. He was an English writer. So he said, poetry is the art of uniting pleasure with truth. তার মানে কবিতা সবসময় কি বলে? কবিতা সত্যের কথা বলে। তাহলে এই যে আমরা তিনটা ডেফিনেশন দেখলাম, তিনটা ডেফিনেশনের মধ্যে খুব সবচাইতে স্ট্রাইকিং যে ওয়ার্ডটা আমাদের বারবার আমরা পাচ্ছি, দ্যাট ওয়ার্ড ইজ ইমোশন, আমাদের আবেগ। সো কবিতা যখন আমরা অ্যাপ্রিসিয়েট করব, আমাদের প্রথম কথা যেটা বুঝতে হবে, আমাদের কবিতাটা হৃদয় দিয়ে অনুধাবন করতে হবে। আদারওয়াইজ উই উইল নট বি এবল টু রাইট দ্য থিম অফ আ পোয়েম। আমরা যদি মূল ভাব না বুঝি, আমরা যদি হৃদয় থেকে কবিতাটা অনুধাবন না করি, বোঝার যদি চেষ্টা না করি, তাহলে কিন্তু আমরা থিম লিখতে পারবো না। Now why poems are related, how they are related in our syllabus, আমাদের সিলেবাসের সাথে কিভাবে সম্পর্কিত একটু দেখে নেই চলো। So we are going to have a question at number 11. আমাদের 11 number question থাকবে। In first paper, write down the theme of the following poem or story, not more than 50 words. So in the question number 11, we are going to have a poem, short poem, or we may have a story. সেই পোয়েমটা বা স্টোরিটার আমাকে থিম লিখতে হবে। So this is completely new for us. এই কাজটা, এই ধরনের কোয়েশ্চেন আমরা আগে কখনোই কিন্তু কি করিনি, আমরা এই ধরনের কোয়েশ্চেন ফেস করিনি। So this is a challenge for us for sure, but if we go in the right way, if we have a clear concept about how to write a theme, if we understand the concept of the poem, if we get to grasp the underlying meaning of it, then we will be able to answer this very easily. কোনো বিষয় না, যদি আমরা বুঝতে পারি। Now what is the mark? There will be 8 marks for this question. তাহলে আমাদের এখানে মার্ক আছে কত? 8। 11 নাম্বার কোয়েশ্চেন, কি কোয়েশ্চেন আমার ইনস্ট্রাকশন থাকবে নিম্নোক্ত কবিতাটার বা গল্পটার থিম লেখো, not more than 50 words. There must be a word limit. So word limit must not be crossed. আমরা এমন অনেক বেশি বড় কিছু লিখব না, we will be within the word limit, 50 ওয়ার্ডের মধ্যেই আমরা থাকবো, and the marks is going to be 8. Now is this poem will be seen or unseen? এটা অনেকের একটা কোয়েশ্চেন থাকে যে এটা কি আসলে সিন পোয়েম নাকি আনসিন পোয়েম। There's no definite answer of this, because this poem can be seen or it can be unseen. এই কবিতাটা তোমার বই থেকেও আসতে পারে, এই কবিতাটা তোমার বাইরের কোনো আনসিন কবিতাও হতে পারে।
সো হোয়াট উই হ্যাভ টু ডু, আমাদেরকে কি করতে হবে, প্রথমত বইয়ে যে আমাদের কবিতাগুলো আছে, দ্য সিন পোয়েমস দ্যাট আর গিভেন, সেই পোয়েমগুলো আমরা খুব ভালোভাবে পড়ব। এবং এছাড়াও আমরা আরও কিছু কবিতা পড়ব, দোজ আর ফেমাস, খুব ইন্সপায়ারিং কিছু কবিতা পড়ব, যেটা আমাদের কিসের সাথে যায়, আমাদের পড়াশোনার সাথে, আমাদের অন্তর্ভুক্ত কারিকুলামের সাথে যায়। এ ধরনের গ্রেটেস্ট পোয়েটসদের আরও কিছু আমরা কবিতা পড়ব অ্যাজ আনসিন পোয়েমস। সো সিন্স দিস ইজ দ্য ভেরি ফার্স্ট ক্লাস অফ অ্যাপ্রিসিয়েটিং পোয়েম, উই উইল বি স্টার্টিং উইথ সামথিং সিন। আমরা একটা সিন কবিতা নিয়ে আজকে শুরু করব। অ্যাজ আই হ্যাভ সেইড বিফোর, we will be discussing about dream poems today. You are going to find it at Unit 3 Lesson 2. Yes, Unit 3 Lesson 2 তে আছে তোমাদের বইয়ের, or Unit 3 Lesson 3. I'm a bit confused. I'm not sure. Maybe Unit 3 Lesson 3 or Unit 3 Lesson 2. একটু কনফিউজড হয়ে গেছে আমি কোথায় আছে, বাট তোমরা বইয়ের মধ্যে কবিতা দুটো পেয়ে যাবে। We will be discussing about the first poem today. আজকে প্রথম কবিতাটা নিয়ে আমরা আলোচনা করব। So before the poem starts over there, বইয়ে একটা introduction part দেয়া আছে about the poets. এই দুজন যে কবি তাদের সম্বন্ধে একটা ছোট্ট introduction part আছে. Let's read that first. William Wordsworth, 1770 to 1850. Now, this is also very important. For admission test in public universities, যখন তোমরা এইচএসসি লেভেলটা শেষ করে পাবলিক ইউনিভার্সিটিতে বিভিন্ন অ্যাডমিশন টেস্ট দিতে যাবে, তখন কিন্তু কিছু কোয়েশ্চেন আসে দ্যাট আর ফ্রম লিটারেচার, ঠিক আছে? সো ইংলিশ যে কোয়েশ্চেনটা থাকবে সেখানে লিটারেচার বেসড কিছু কোয়েশ্চেন থাকে। সো ইটস ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট দ্যাট ইউ নো দ্য পোয়েটস। অ্যাটলিস্ট তোমার বইয়ে যেসব কবির কথা বলা আছে, যাদের কবিতা উল্লেখ আছে, তাদের সম্বন্ধে জানতে হবে। সো দিস ইনফরমেশনস আর রেলেভেন্ট। এটা মনে করো না যে এই ইনফরমেশনগুলো আমাদের জন্য অপ্রাসঙ্গিক, একেবারেই না। দিস আর ভেরি রেলেভেন্ট। সো হি ওয়াজ বর্ন ইন 1770 and he died in 1850. The great romantic poet considered poets dreamers because they have the ability to turn our wish, our power, our thought into a deed. So তিনি কি বললেন, উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ তিনি কি বলেছেন, তিনি পোয়েটদেরকে, কবিদেরকে কাদের সাথে তুলনা করেছেন? ড্রিমার্সদের সাথে, স্বপ্নচারী মানুষদের সাথে। কেন? কারণ তাদের এই সক্ষমতা আছে, দে হ্যাভ দ্য এবিলিটি টু টার্ন আওয়ার উইশ, আমাদের মনের যে আকাঙ্ক্ষা, আমাদের যে শক্তি, আমাদের যে চিন্তা, সেটাকে একটা বাস্তব রূপ দিতে পারেন। এখন দেখো, পাওয়ার, শক্তি, চিন্তা, থট বা উইশ, all of these are emotion, these are not physical things. এগুলোকে কিন্তু টাচ করা যায় না, তাই না? সো অফকোর্স দে আর ম্যাটেরিয়াল নাউন। তাহলে যে জিনিসগুলোকে আমরা ধরা যায় না, যেটা আমরা জাস্ট অনুভব করি, এই ধরনের যখন ফিলিংসগুলা, ইমোশনগুলা কবিরা কি করেন, মূর্ত করে তোলেন তাদের লেখনীর মাধ্যমে, ওয়ার্ডসের মাধ্যমে। সো দে টার্ন দিস ইমোশনস ইনটু আ ডিড, তারা ওটাকে একটা কর্মে, একটা কাজে, বাস্তবে রূপ দেন। পোয়েটস গিভ ভয়েস টু হোয়াট উই ডিজায়ার অ্যান্ড স্ট্রাইভ হার্ড টু অ্যাচিভ। এছাড়াও কবিরা কি করেন, আমরা যেগুলোকে ডিজায়ার করি, যে স্বপ্নগুলোকে আমরা লালন করি আমাদের মাঝে, অ্যান্ড স্ট্রাইভ হার্ড টু অ্যাচিভ, এবং আমরা যার জন্য যে জিনিসগুলোকে, যে গোলগুলোকে, যে লক্ষ্যগুলোকে অর্জন করার জন্য আমরা সংগ্রাম করে যাই, আমরা প্রতিনিয়ত একটা যুদ্ধ করে যাই, সেগুলোকেও তারা কি করেন, ভয়েস দেন, একটা কণ্ঠ দেন, অর্থাৎ লেখনীর মাধ্যমে। দে রাইট অ্যাবাউট দ্য ড্রিমস অফ লাভার্স, men of action, patriots, social reformers, workers, and just about anyone given to imagining a better tomorrow for themselves and for others. তাহলে কবিরা কাদের কথা বলেন? কবিরা বলেন প্রেমিকদের কথা, কবিরা বলেন ওয়ার্কারদের কথা, শ্রমিকদের কথা, কবিরা বলেন দেশপ্রেমিকদের কথা। তারা বলেন সেই সব মানুষদের কথা যারা প্রতিনিয়ত কোনো কিছু করে যাচ্ছে নিজের জন্য, অপরের জন্য। তারা কাদের কথা বলেন? জাস্ট অ্যাবাউট এনিওয়ান, সবার কথা। সো পোয়েমস আর, দ্যাটস ওয়াই পোয়েমস আর ইউনিভার্সাল। এগুলো কি? এগুলো হচ্ছে একটা বৈশ্বিক, সর্বজনীন। কারণ
পোয়েটরা কি করেন? পোয়েটরা কিন্তু কখনো একটা নির্দিষ্ট শ্রেণীকে শুধু একটা নির্দিষ্ট শ্রেণীর মানুষদেরকে নিয়ে কথা বলেন না, তারা সব শ্রেণীর মানুষের সবার আবেগ অনুভূতিগুলোকে তাদের লেখনীর মাধ্যমে প্রকাশ করেন। So these are universal. In the previous lessons, we have learned about different aspects of dream. In this lesson, we will read two poems written by two poets from two sides of the Atlantic. So Atlantic মহাসাগরের এপার ওপার দুপার থেকে আমরা দুজন কবির লেখা পড়ব। While D.H. Lawrence was an English novelist, poet and essayist, Langston Hughes was an American poet, novelist and playwright. তাহলে আমরা কাদের কাদের কবিতা পড়ব? আমরা পড়ব D.H. লরেন্সের কবিতা এবং ল্যাংস্টন হিউজের কবিতা। D.H. লরেন্স কে ছিলেন দেখো, হি ওয়াজ অ্যান ইংলিশ নভেলিস্ট। সো তিনি একজন ব্রিটিশ ছিলেন। নভেলিস্ট মানে কি ঔপন্যাসিক, পোয়েট মানে কবি, এসেইস্ট মানে প্রবন্ধকার। And when he was born in 1885, he died in 1930. On the other hand, Langston Hughes. So Langston Hughes, তিনি কবে জন্মগ্রহণ করেন? He was born in 1902 and he died in 1967. খুব অল্প বয়সে। Was an American poet. তিনি ছিলেন আমেরিকান একজন কবি, নভেলিস্ট, ঔপন্যাসিক and playwright. Playwright মানে হচ্ছে নাট্যকার। Hughes was also a leader of the Harlem Renaissance, which attempted to bring changes in the lives of the black people in the 1920s. তাহলে ল্যাংস্টন হিউজের যখন আমরা কবিতা পড়ব তখন আমরা দেখতে পাবো তার কবিতার মধ্যে তিনি স্বপ্নের কথা বলেছেন এবং তিনি কাদের অধিকার আদায়ের জন্য তিনি কথা বলছিলেন বা তিনি তার অবস্থান থেকে ভয়েস রেইজ করছিলেন? ফর দ্য ব্ল্যাক পিপল, যারা বর্ণবাদের শিকার, তাদের জন্য, যাতে তাদের জীবনে কি আসে, একটা পরিবর্তন আসে। সো লেটস স্টার্ট উইথ D.H. Lawrence poem first. By the way, the both poems that we will be learning today, দুটারই নাম কিন্তু ড্রিমস, but both have different aspects. দুটোর নামই স্বপ্ন, কিন্তু এইখানে মজার বিষয় হচ্ছে দুটো কবিতাতে দুটো আলাদা আলাদা দিককে দেখানো হয়েছে। So we will be starting with D.H. Lawrence poems first. So this is D.H. Lawrence, এটা তার ছবি। We can see the picture here. শুধু স্টুডেন্টদের জন্য কিছু বলেন না কবিরা, মারুফা আক্তার। নো, আমরা বইয়ে এমন কিছু কবিতা পড়বো যেখানে স্টুডেন্টদের কথা বলা হবে, ঠিক আছে? উইলিয়াম ব্লেকের কবিতা আছে দ্য স্কুল বয়, উই উইল বি রিডিং দ্যাট পোয়েম টু, সেটাও আমরা পড়বো। সো many of you are giving comments which are not relevant to our study. কমেন্ট করা বন্ধ করো, পড়ায় মনোযোগ দাও, কারণ কবিতাটা বোঝা কিন্তু এত সহজ হবে না। হ্যাঁ, আমরা একটু মনোযোগ দিয়ে ক্লাসটা করি। Now some information about D.H. Lawrence. আমরা যখন একজন কবির কবিতা পড়ব, তার সৃষ্টি পড়ব, when we are going to read about his or her creation, at first we should know some information about that poet. প্রথমে তার সম্বন্ধে কিছু ইনফরমেশন জেনে নিই। D.H. Lawrence in full, David Herbert Lawrence. So D.H. Lawrence এর ফুল নাম কি ছিল? His full name was David Herbert Lawrence. He was born in September 11, 1885 in England, and he died on March 2 in 1993 in France. English author of novels, short stories, poems, plays, essays, travel books and letters. So he was a versatile person. তার কিন্তু বহুমুখী প্রতিভা ছিল। তিনি শুধু কবিতার মধ্যে নিজেকে সীমাবদ্ধ করে রাখেননি, তিনি উপন্যাস লিখেছেন, ছোট গল্প লিখেছেন, প্লে, নাটক লিখেছেন, প্রবন্ধ লিখেছেন, ট্রাভেল বুক, ভ্রমণ কাহিনী লিখেছেন, অ্যান্ড লেটার্স, চিঠি লিখেছেন। His novels Sons and Lovers, The Rainbow and Woman in Love made him one of the most influential English writers of the 20th century. 20 শতকের অন্যতম একজন প্রভাবশালী লেখক তিনি ছিলেন। So these were his famous novels.
নামগুলো একবার দেখে নাও। দিজ আর ফর ইউর জেনারেল নলেজ, অবশ্যই জানা উচিত। সানস অ্যান্ড লাভার্স, ওয়ামেন ইন লাভ, রেইনবো, দিজ আর রিটেন বাই D.H. Lawrence. He believed in writing poetry that was true to the mysterious inner force which motivated it. তিনি এখন হচ্ছে আমরা তার লেখনীর বিষয় একটু জানবো, তিনি কি বিষয়গুলো নিয়ে লিখতেন বা তার রাইটিং স্টাইলটা কেমন ছিল। সো D.H. Lawrence তিনি কি করতেন দেখো, he believed in writing poetry that was true to the mysterious inner force which motivated it. যখন একজন কবি একটা কবিতা লেখেন তার ভেতর থেকে কি আসে, কিছু আবেগ আসে, এবং সেটাই তিনি তার ওয়ার্ডসের মাধ্যমে, লেখার মাধ্যমে, একটা একটা শব্দের মাধ্যমে প্রকাশ করেন। তাহলে তিনি চাইতেন তার ভেতরের এই যে ইনার ফোর্সটা, এটা যেন সরাসরিভাবে সত্যিকার অর্থে ইন দ্য ট্রু সেন্স অফ দ্য টার্ম যেন তার লেখায় প্রকাশ পায়। His works represent an extended reflection of modernity and industrialization. So এই যে বিংশ শতাব্দীতে কি হয়েছিল, তখন ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন শুরু হচ্ছিল, মডার্নিজমের একটা আমরা প্রভাব দেখতে পাচ্ছিলাম। তাহলে এই যে আধুনিকতা, এই যে ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন বা নগরায়ন বা এই যে তার প্রভাবটা, সেটা মানুষের জীবনে কিভাবে রিফ্লেক্ট করছিল, প্রতিফলন ঘটাচ্ছিল, তার একটা আমরা রূপ দেখতে পাই তার লেখার মাধ্যমে। ইন দেম লরেন্স কনফ্রন্টস ইস্যুস রিলেটিং টু ইমোশন থ্রু ফ্রি ভার্স। ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট পয়েন্ট, রিলেটিং টু ইমোশন, মানুষের আবেগ অনুভূতির সাথে যে বিষয়গুলো জড়িত তিনি সেগুলো নিয়ে লিখতে পছন্দ করতেন। দ্য পোয়েট্রি অফ D.H. Lawrence স্টুড দ্য টেস্ট অফ টাইম, কালোত্তীর্ণ। তাহলে তার যে কবিতাগুলা, সেগুলো সেই সময়ের জন্য যেমন উপযুক্ত ছিল, আমাদের এখনকার বর্তমান সময়ের জন্য ঠিক ততটাই একইভাবে রেলেভেন্ট বা প্রাসঙ্গিক। Permeating through many of these works is a spiritual life, philosophy concerned with living life to the fullest. তাহলে তিনি তার যে দর্শন, তার মাধ্যমে তিনি বোঝানোর চেষ্টা করতেন যে মানুষের উচিত কি, they should live life to the fullest. তাদের উচিত তাদের জীবনটাকে অনুভব করা, উদযাপন করা, and utilizing individual uniqueness to live a life for and only for themselves. So তিনি বিশ্বাস করতেন যে একজন মানুষ, প্রত্যেক মানুষ তার কিছু স্বাতন্ত্র্যবোধ রয়েছে, তার নিজস্ব কিছু চেতনা রয়েছে, এবং প্রত্যেকেরই উচিত তার স্বাতন্ত্র্য অনুযায়ী তার জীবনটাকে তার মতো করে উপভোগ করা। Now let's read the poem. এবার আমরা পোয়েমটা পড়া শুরু করব। Those who have the book before you, তোমরা সবাই বইয়ে চলে যাও। So it's in Unit 3 Lesson 2. Unit 3 Lesson 2 তে প্রথম যে ড্রিমস কবিতাটা D.H. লরেন্সের, আমরা এখন সেই কবিতাটা পড়ব। ওকে, তোমরা কি কবিতাটা পাচ্ছ না? ওকে, লেট মি চেক নাম্বার, পেজ নাম্বারটা কি আমি একটু দেখে নিই, ওয়েট। So it's in Unit 3, Lesson 2, page number 38. বইয়ের 38 number পেজে, 38 number পেজে আছে। You may find this poem in page number 38. আনসিন পোয়েমগুলো পড়তে হবে কিনা? হ্যাঁ, অবশ্যই আনসিন পোয়েমও পড়তে হবে, সিনও পড়তে হবে। Let's start with reading the poem now. এখন আমরা কিন্তু কবিতাটা পড়ছি।
very first time আমাদের জন্য, so please get focused. All people dream but not equally. সবাই স্বপ্ন দেখে কিন্তু সমানভাবে নয়. Those who dream by night in the dusty recesses of their mind. তাহলে কিছু মানুষ কখন স্বপ্ন দেখে? Dusty recesses of their mind. Recess বলতে আমরা কি বুঝি? ব্রেক বুঝি, পজ বুঝি, বিরতি. তাহলে এই যে আমাদের যে মাইন্ড, আমাদের যে মনস্তত্ত্ব, সেখানে আমরা কখন we get a break when we sleep, যখন আমরা ঘুমন্ত অবস্থায় থাকি তখন. And when we dream at night, these dreams are dusty. Why dusty? কারণ they are vague, তাই না? কিছু মনে হয় যে আমরা হালকা হালকা ঝাপসা ঝাপসা কিছু স্বপ্ন দেখি. So that's why it is said dusty. Wake in the morning to find that it was vanity. কিন্তু সকালে আমরা ঘুম থেকে ওঠার পরে আমরা বুঝতে পারি আমাদের যে স্বপ্নের যে একটা জগৎ ছিল, সেই জগৎটা আসলে কি? এটা পুরোপুরি মিথ্যা, এটা পুরোপুরি অবাস্তব. So what is the meaning of vanity? Something that is not true, something that is false, যেটা সত্যি নয়. But the dreamers of the day are dangerous people. কিন্তু যে মানুষগুলো দিনে স্বপ্ন দেখে, অর্থাৎ খোলা চোখে যারা স্বপ্ন দেখে, they are dangerous people. তারা খুবই ভয়ঙ্কর. Here dangerous is not a negative word. এখানে ভয়ঙ্কর বলতে কিন্তু খারাপ অর্থ বোঝানো হয়নি. এখানে কি বলা হয়েছে? These people are cannot get into someone else's control when it comes to materializing their dream. এই মানুষগুলো অদম্য. এই মানুষগুলোকে কোনোভাবেই তাদের যে স্বপ্ন পূরণের যে রাস্তা, সেখান থেকে তাদেরকে সরানো যায় না. No distraction can come between their way. For they dream their dreams with open eyes. কারণ তারা স্বপ্ন দেখে কি? খোলা চোখে. And make them come true. এবং তারা স্বপ্নগুলোকে বাস্তবায়ন করে. So do you find the poem complex? তোমাদের কাছে কি কঠিন মনে হচ্ছে কবিতাটা? Okay, so this poem is not that much tough to understand. কবিতাটা পড়ে কিন্তু খুব একটা বুঝতে আমাদের জন্য কষ্ট হচ্ছে না. কি বলছেন? এখানে বলা হচ্ছে কবি দুই ধরনের ড্রিমারদের কথা বলছেন. So he is giving us a contrast between two types of dreamers. বিপরীতধর্মী দুই ধরনের স্বপ্নচারী মানুষদের কথা বলছেন. There is one group of people who dream during night, and when they wake up in the morning they find that it was not true. যারা রাত্রে স্বপ্ন দেখে এবং সকালে উঠে তারা আবিষ্কার করে যে স্বপ্নটা আসলে ছিল মিথ্যা. And on the other hand, there are other kind of people who dream during the day. They dream with their eyes wide open. তারা খোলা চোখে স্বপ্ন দেখে. And they try to fulfill their dream. তারা কি করে? তারা তাদের স্বপ্নগুলোকে বাস্তবে পরিণত করার চেষ্টা করে. Now, as we have read the poem, now আমাদেরকে যদি এটার একটা থিম লিখতে বলা হয় তাহলে আমরা কি করব? So the main idea of the poem is somehow it is similar to something that APJ Abdul Kalam has said. So do you know who is APJ Abdul Kalam? চেনো ওনাকে? So he was a very inspiring person. খুবই motivating একজন person, খুবই inspiring একজন person. He was the former president of India. He was a scientist. এবং তার প্রত্যেকটা কথাই আমার কাছে মনে হয় যে আমাদের জীবনের জন্য অনেক বড় একটা শিক্ষা বা আদর্শ হতে পারে. So he said, dream is not the thing you see in sleep. স্বপ্ন সেটা না যেটা তুমি ঘুমিয়ে দেখো, ঘুমন্ত অবস্থায় দেখো. But is that the thing that doesn't let you sleep? স্বপ্ন হচ্ছে সেটা যেটা তোমাকে ঘুমোতে দেয় না. That means the enthusiasm to fulfill our dream, the urge to make our dream come true, that is the actual kind of dream we should all have. এই ধরনের স্বপ্নই আমাদের সবার দেখা উচিত, যেটা আমরা কি করতে পারবো?
বাস্তবে পরিণত করতে পারবো। সো সামহাউ ইট ইজ রিলেটেড, তাই না? কবিতাটার সাথে তার যে বক্তব্যটা, কোটটা, আমরা অনেকটা মিল পাচ্ছি এখানে, রাইট? সো হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ রিসেসেস? একজন জিজ্ঞেস করেছে। সো মিনিং অফ রিসেসেস ব্রেক, ব্রেক, বিরতি। নাও হোয়াট ইজ থিম? থিমটা আসলে কি? থিম বলতে আমরা কি বুঝি? বাংলায় যদি বলি তাহলে থিম হচ্ছে সার মর্ম, কোন একটা কবিতার সারমর্ম। এখন বাংলা কবিতা যেটা আমার যতদূর মনে পড়ে, আমি যখন 9-10-এ ছিলাম বা 11-12-এ ছিলাম, সারাংশ আসে আবার সারমর্ম আসে। সারাংশ আর সারমর্মের মধ্যে একটা পার্থক্য রয়েছে। ক্যান এনিওয়ান টেল মি হোয়াট ইজ দ্য মেইন ডিফারেন্স? সারাংশ এবং সারমর্মের মধ্যে পার্থক্যটা কি বলো তো? What is the difference between theme and summary? আমি জানতে চাচ্ছি সারাংশ আর সারমর্মের মধ্যে পার্থক্য কি, জানো কিনা? ওকে, সো অন্তর হ্যাজ রিটেন থিম ইজ অ্যান আন্ডারলাইন মিনিং অফ পোয়েম। ইটস আন্ডারলাইন, হ্যাঁ, অন্তর্নিহিত যে অর্থ সেটা হচ্ছে থিম। ওকে, রাফি হ্যাজ সেইড ছোট বড়। নো, ইট ইজ নাথিং রিলেটেড টু দ্য সাইজ অফ দ্য রাইটিং, এটার সাথে রিলেশন নাই। দেন এনিথিং এলস? সারাংশ গদ্যাংশের সংক্ষিপ্ত রূপ আর সারমর্ম পদ্যাংশের। ওকে, এনিওয়ান এলস? গল্পের সামারি, কবিতার সামারি, ঠিক আছে। ওকে, আর গদ্যের, পদ্যের, আচ্ছা। ওকে, সো আমরা যখন সারাংশ লিখি তখন আসলে আমরা কি করি? যখন আমরা কোনো কিছুর সারাংশ লিখি বা ইংলিশে যেটাকে আমরা বলি সামারি, তখন আমরা একটা কবিতা বা একটা গল্প, আমরা যেটাই আমাদের কোয়েশ্চেনে দেওয়া হয়, সেটার যে মেইন পয়েন্টগুলা সেগুলোকে একসাথে করে নিয়ে আসি। একটা বড় ভার্সনটাকে আমরা সংক্ষিপ্ত রূপে প্রকাশ করি, তাই না? নাও হোয়াট ইজ থিম? থিমটা আসলে কি? So I don't think this picture is clear enough, but I'm really sorry I haven't got any other picture. এর থেকে ভালো কোনো পিকচার আসলে আমি পাইনি। So as you can see, দেখো এটা একটা কি, একটা আইসবার্গের ছবি। So ওশানের মধ্যে আছে। Now the top portion is the plot, the events of the narrative. The middle portion is the story, and the part that is under the water, that is the theme. এখন আমি যদি মনে করো এখানে একটা শিপ আছে, এটার উপরে আমি দাঁড়িয়ে আছি, and we are looking at something, আমরা এই আইসবার্গটা দেখছি, তাহলে দেখে আমরা উপরের এই দুটো অংশ কিন্তু দেখতে পাচ্ছি। আমরা দেখতে পাচ্ছি প্লট, আমরা দেখতে পাচ্ছি স্টোরি, বাট থিমটা কি দেখতে পাচ্ছি? থিমটা কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি না। এটা কি রয়েছে? গভীরে রয়েছে। ঠিক সেরকম একটা কবিতাতে যখন একটা থিম থাকে, তার মানে সেখানে একটা অন্তর্নিহিত অর্থ রয়েছে। হোয়াট ইজ দ্য আন্ডারলাইং মিনিং অফ দ্য পোয়েম? একটা কবিতার অন্তর্নিহিত অর্থটা কি, সেটাই হচ্ছে সেই কবিতার থিম। দ্য আন্ডারলাইং মেসেজ অফ সামথিং, অফ রাইটিং ইজ দ্য থিম। সো অবশ্যই এটা কি থাকবে? দিস ইজ বিলো দ্য সারফেস। তুমি এটা খালি চোখে দেখতে পাচ্ছ না, এটা কিন্তু কবি সরাসরি তোমাকে বলে দেবে না। তোমাকে কবিতাটা বুঝতে হবে। ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য পোয়েম, ইউ হ্যাভ টু গো ডিপার। তোমাকে গভীরভাবে অনুধাবন করতে হবে। ইফ ইউ জাস্ট গো থ্রু দ্য সারফেস, ইউ আর নট গোয়িং টু ফাইন্ড দ্য থিম। অবশ্যই তোমাকে গভীরভাবে অনুধাবন করলে তখনই তুমি থিমটা বুঝতে পারবে। সো হোয়াট ইজ থিম? থিম ইজ ডিফাইন্ড অ্যাজ আ মেইন আইডিয়া or an underlying meaning of a literary work. অন্তর্নিহিত অর্থ বলতে থিম বোঝায়, which may be stated directly or indirectly, যেটা সাধারণত কি করে কবিরা বা সাহিত্যিকরা সেটাকে ইনডিরেক্টলি, একটু পরোক্ষভাবে তারা বোঝানোর চেষ্টা করেন। As a literary device, theme is the central topic or idea explored in a text. The theme is generally not stated explicitly. সরাসরিভাবে খুব খোলা চোখে এটাকে কি করা হয় না,
প্রকাশ করা হয় না ইন দ্য টেক্সট বাট ইনস্টেড ইজ এক্সপ্রেসড। এটার প্রকাশভঙ্গিটা একটু ডিফারেন্ট, ঠিক আছে? তাহলে কি করতে হবে? আমাদেরকে অনুধাবন করতে হবে। মুভিং অন, now this is the summary of the poem written by D.H. Lawrence. D.H. Lawrence's ড্রিমস কবিতাটা এটা হচ্ছে সামারি। সামারি যখন আমরা লিখব, আমরা শুধুমাত্র কবি কি কি পয়েন্ট উল্লেখ করেছেন, কি কি বিষয় নিয়ে উনি কথা বলেছেন, ওই বিষয়গুলোকে আমি সংক্ষিপ্ত আকারে লিখব, ঠিক আছে? দ্য মেইন পয়েন্টস অফ দ্য পোয়েম, সেগুলোকে আমরা সংক্ষিপ্ত আকারে লিখব। সো আমরা সবসময় গল্পের সামারি করি না, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে কিন্তু কবিতার সামারিও চলে আসতে পারে। দ্য মেইন পারপাস অফ showing you the summary here is to make you understand the difference between the summary and the theme. সামারি আজকে আমার পড়ানোর কথা না, তারপর আমি তোমাদেরকে সামারিটা দেখাচ্ছি যাতে করে তোমরা থিম আর সামারির পার্থক্যটা বুঝতে পারো। একই কবিতার আমরা থিমটা দেখবো, সামারিটা দেখবো। সো দিস ইজ দ্য সামারি। সামারিটা তাহলে দেখো কি, দ্য পোয়েম ইজ অ্যাবাউট দ্য কন্ট্রাস্ট বিটুইন টু কাইন্ডস অফ ড্রিমার্স। একটা কি করছে, বৈপরীত্য প্রকাশ করছে দুই ধরনের স্বপ্নচারী মানুষের। Some people dream during sleep at night and they forget their dream as soon as they wake up. কিছু মানুষ রাত্রে স্বপ্ন দেখে এবং তারা যখনই ঘুম থেকে জেগে ওঠে তারা স্বপ্নটা ভুলে যায় বা তারা বুঝতে পারে যে সেটা মিথ্যা। Some other people dream consciously with open eyes. অন্যদিকে অন্য কিছু মানুষ তারা সচেতনভাবে খোলা চোখে স্বপ্ন দেখে। According to the poet, the dreamers who dream with their open eyes are dangerous. কবির মতে যারা খোলা চোখে স্বপ্ন দেখে তারা কি? তারা ডেঞ্জারাস, তারা ভয়ঙ্কর। কেন? বিকজ দে ওয়ান্ট টু ম্যাটেরিয়ালাইজ দেয়ার ড্রিম অ্যাট এনি কস্ট, কারণ তারা তাদের স্বপ্নকে যে কোনো অর্থে বাস্তবে রূপ দেওয়ার চেষ্টা করে। সো এখানে যে ইনফরমেশনগুলো আছে, প্রত্যেকটা ইনফরমেশন কিন্তু আমার কবিতার এক একটা লাইনেই দেয়া আছে। প্রত্যেকটা লাইনে দেখো ইনফরমেশনগুলো দেয়া। দেয়ার ইজ নাথিং দ্যাট আই হ্যাভ রিটেন আউট অফ দ্য পোয়েম। কবিতা যা দেয়া তার বাইরের আমি কোনো কিছু বলিনি, কিন্তু উনি যে কবি যে কথাগুলো বলেছেন সেগুলোকেই আমি জাস্ট একটা সংক্ষিপ্ত আকারে সামারি আকারে লিখেছি। সো দিস ইজ দ্য সামারি। আমি যখন সামারি লিখবো, আই এম নট গোয়িং টু ইনক্লুড মাই পার্সোনাল পয়েন্ট অফ ভিউ। আমি অন্তর্নিহিত আমি কি অনুধাবন করলাম সেটা আমি বুঝবো না। আমি খোলা চোখে কি দেখছি, কি কি ইনফরমেশন পাচ্ছি, আমি শুধুমাত্র সেটাকেই আনবো। নাও লেটস সি দ্য থিম অফ দিস পোয়েম। যখন আমরা when we are writing the theme of this poem, of course do not forget that we should keep it short because we have a word limit. আমাদের word limit হচ্ছে 50 words, 50 ওয়ার্ডের মধ্যে লিখতে হবে। So we have to make it very short. Now when we write the theme, let's see what I have written. আচ্ছা, theme can vary because একটা কবিতা পড়ে এক একজন মানুষের অনুধাবন করার ক্ষমতা এক এক রকম হতে পারে। Our perspectives are different. আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি কিন্তু এক একজনের এক এক রকম। সো এটা মুখস্থ করার কিছু নেই। there is nothing to memorize here. তুমি যেটা বুঝবে তুমি সেটাই লিখবে। বিভিন্ন বইয়ে বিভিন্ন শিক্ষক এক একভাবে কিন্তু থিমটা লেখেন। there is no definite answer. Answer is going to be varied. এটা এক একজনের এক এক রকম হবে। This is how I have written. Someone else may write it in a different way. Only dreaming at night cannot make our life successful. শুধুমাত্র রাত্রে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখা আমাদের জীবনটাকে সফল করতে পারে না। Great achievers dream with their open eyes. যারা জীবনে কোনো কিছু অর্জন করেছেন তারা কি করেন? তারা খোলা চোখে স্বপ্ন দেখেন। They have visions that inspire them to work harder and achieve the goal. তাদের এমন একটা কি থাকে, ভিশন থাকে, এমন একটা লক্ষ্য থাকে যার কারণে তারা কি করেন? তারা পরিশ্রম করেন এবং ওই লক্ষ্যে তারা পৌঁছান। A person should have determination to materialize his dream. একজন মানুষকে তার স্বপ্ন যদি বাস্তবায়ন করতে হয় তাহলে অবশ্যই তার কি থাকা লাগবে? ডিটারমিনেশন, অর্থাৎ তার মধ্যে সংকল্প থাকা লাগবে, দৃঢ় চেতা হওয়া লাগবে। So this is the theme of the poem Dream. It is the way that I have written it. You may write it in a different way. তাহলে দেখো কবিতাটা পড়ে এখানে কিন্তু আমি কোথাও লিখিনি when they get up in the morning they find that it is vanity. I haven't used that words. I haven't written that they are dangerous people. No. So when we are writing the theme, তোমাকে
বিলো দ্য সারফেস যেতে হবে, গভীরে যেতে হবে। তাহলে আমরা যে অন্তর্নিহিত অর্থ পাচ্ছি সেটা কি পাচ্ছি? অন্তর্নিহিত অর্থটা হচ্ছে যে যেসব মানুষরা তাদের স্বপ্ন পূরণের জন্য কাজ করে, পরিশ্রম করে, দৃঢ়চেতা থাকে, তারাই শুধুমাত্র জীবনে কি করতে পারে? তাদের লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারে। অন্যদিকে যেসব মানুষরা ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখে তারা কখনো তাদের স্বপ্নকে বাস্তবায়ন করতে পারে না। বাংলায় যদি বলি, ইট ইজ অ্যাজ সিম্পল অ্যাজ দ্যাট। নাও ইউ হ্যাভ টু ট্রান্সলেট ইট ইনটু ইংলিশ উইদিন 50 ওয়ার্ডস। 50 ওয়ার্ডের মধ্যে আমাকে জাস্ট এই কথাগুলোই, আমি কি বুঝতে পারলাম, এটাকেই ইংরেজিতে লিখে দিতে হবে। সো এটা খুব একটা আমার মনে হয় না কঠিন কিছু হবে। if we start practicing it regularly, আমরা যদি সিন বইয়ের কবিতাগুলো পড়ি, আরো কিছু আনসিন কবিতা পড়ি, it will be easier for you to understand. খুব তখন কিন্তু সহজ লাগবে। এটা প্রথম ক্লাস, মেবি আজকে একটু ডিফিকাল্ট মনে হচ্ছে, but there is nothing to worry about here. So we are going to end the class today now. In next week we are going to discuss about the another poem that is written by Langston Hughes. হিউজের লেখা যে কবিতাটা ড্রিমস, আরো একই নামের আরেকটা কবিতা, সেটা আমরা নেক্সট দিন পড়বো। We are going to look at the summary, we are going to discuss about the theme of that poem, and many of you are asking me about the second paper class. Second paper classের বিষয়ে অনেকে কথা বলছো। This is November, hopefully from the first week of December we will be starting with English second paper. ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহ থেকে আমরা ইংলিশ সেকেন্ড পেপার শুরু করব। বাট ইন নেক্সট উইক হোয়াট উই হ্যাভ, নেক্সট উইকে আমরা তাহলে ড্রিমস, ল্যাংস্টন হিউজের যে কবিতাটা সেটা নিয়ে আলোচনা করছি। ডু নট মিস দ্য ক্লাস, অ্যান্ড ইফ ইউ ওয়ান্ট টু রি-ওয়াচ টুডেজ ক্লাস, হোয়াট ইউ হ্যাভ টু ডু, ইউ হ্যাভ টু গো টু দ্য অ্যালবাম অফ কিশোর বাতান's পেজ. দ্য টাইটেল অফ দ্য অ্যালবাম ইজ English first paper, class 11. So share the class into your timeline. তোমার টাইমলাইনে রেখে দাও যাতে করে তুমি পরে আবার খুঁজে পেতে পারো easily, and share it to your friends, those who have missed today's class. Thank you so much for being with me. Thank you for participating. Take care, stay safe.